అందరికీ నమస్తే అండి. జై శ్రీరామ్. మన విజయవాడ పట్టమటలో కోనేరు వారి పందిరిలో శ్రీ సీతారాముల స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవం అత్యంత వైభవపేతంగా జరిగిందండి. చాలా కన్నుల పండగగా జరిగింది. సో తప్పకుండా వీక్షించండి, తరించండి. మరి ఈ వేడుకను మీరు కూడా పూర్తిగా చూసి మీ కుటుంబ సభ్యులకి అలాగే బంధుమిత్రులకి షేర్ చేయండి. శ్రీ సీతారాముల వారి కళ్యాణ మహోత్సవం చాలా శాస్త్రోక్తంగా కన్నుల పండగగా జరిగిందండి. విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో వీక్షించారు. మరి ఆ వేడుక మీరు కూడా చూస్తారాగా. మరి ఈ వేడుకలో సీతారాముల వారికి తలంబరాల దగ్గర నుంచి కన్యాదానం వరకు కూడా చూపిస్తానండి. తప్పకుండా వీక్షించండి. రేపటి వీడియోలో హోమము అలాగే ఒలింపు సేవ కూడా చూపిస్తానండి రేపటి వీడియోలో. ఇప్పుడైతే తలంబ్రాలు కలుపుతున్నారు. ఆ తంతు అంతా కూడా మనం చూద్దాము. తప్పకుండా వీక్షించండి.
అయ్యో నా పుష్పం సంబంధే భగవత్కర్మ సౌర్యం నారాయణ పితా యస్య మాతా చాపి హరిప్రియ భృవాదిమలయస్య తస్మై శ్రీ గణపతే నమః శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః శ్రీ లక్ష్మీభృమరీచత్రికస్యభ్యో నమః సర్వేభ్యः శ్రీ మహాభాగవతజనేభ్యో నమః భగవతోపదేన భగవతో వీర్యేణ భగవతస్తేజసా భగవతః కర్మణా భగవతానుగృహీతో భగవతానుధ్యాతో భగవంతం ధ్యాత్వా భగవత్కర్మ కరిష్యామి తద్భగవాననుమన్యతాం ఆజమ్య अच्युत जनार्दन उपेन्द्रान् हरिः श्रीकृष्णाय नमः अपग्रामं च भूतानि केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध पुरुषोत्तम अधोक्षज नारसिंह अच्युत जनार्दन उपेन्द्र हरिः श्रीकृष्णाय नमः। नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः हरि ओम।
तिथिर्विष्णुस्तथा बालो नक्षत्रं विष्णुदेव च योगस्य गुणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् श्रीमहाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य कल्याणमण्डपे अस्मिन् वर्तमानं व्यवहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये स्वस्तिश्री क्रोधिना विश्वावसना संवत्सरे उत्तरायणे वसन्त ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे नवम्यायां शुभतिथौ वासरः पुनर्वसु नक्षत्रयुक्त भानुवासरिक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण शुभमुहूर्त एवं विशेषायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य सकलकल्याणगुणधैर्यविश्वव्यापिनः पुरुषोत्तमस्य भगवतो नारायणस्य आदिमध्यान्तरहितस्य अगणितानेकदिव्यावतारस्य श्री सीतालक्ष्मण हनुमत् समेत सीतारामचंद्र स्वामिनः उद्दिश्य सीतारामचंद्र स्वामिनः प्रीत्यर्थम् अस्य जमानस्य अस्मिन् ग्रामे स्थितानां प्रजानां ब्राह्मणादि सर्ववर्णानां सर्वेषां भक्तजनानां च व्याधिचोरदुर्भिक्ष स्वस्यर्थं समस्तसंकीर्तं राजा राष्ट्रग्रामयजमानाचार्यार्चक पाचक प्रचारकाभित्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं देवदेवस्य श्री सीतालक्ष्मण हनुमत्समेत सीतारामचंद्र स्वामिनः प्रीत्यर्थम् अस्य जमानस्य सपुत्रिकस्य आश्रित बंधुवर्गस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय वीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं मनोवांछा फलसिद्ध्यर्थं आचन्द्रार्क पर्यन्तं वंश अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुंठाख्य लोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थं मम कुमारस्य कुमार्याः सद्बुद्धि सद्विद्या सन्मित्र सज्जन सांगत्य योग्यता फलसिद्ध्यर्थं सद्गुरु आसीः पूर्वक प्रेम पूर्वक वर्तनादिकं च सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् देश स्थित भारतदेशस्य सर्वतोमुख अभिवृद्ध्यर्थम् अस्मिन् देश शत्रु निर्हरणार्थम् अस्मिन् देश स्थित सर्वजनेषु सौमनस्य सादर भावना सिद्ध्यर्थम् अस्य हिन्दू धर्मेति व्यवहारिक शैव वैष्णव सौर शाक्तेय गानापत्य स्कंदमत स्वरूप षण्मतात्मक हैन्दव धर्मस्य सर्वोन्नत सर्वोत्तम सिद्ध्यर्थम् हैन्दवानाम् अर्धलोभोद्वा मोहाद्वा अन्य कारणैर्व अन्यमत स्वीकरण निवृत्ति द्वारा स्वधर्म अनुष्ठान अनुरक्ति सिद्ध्यर्थं सज्जन गोष्ठी सन्मार्ग आसक्त चित्तार्थं च लोक कल्याण क्रियमाणेन भगवदाज्ञया भगवत् प्रीत्यर्थं श्रीमन्नारायण कैंकर्य रूपं स्वामिनः बिंबतेजो महाप्रकाश सिद्ध्यर्थं देवस्य देव्योः श्रीरामनवमी पर्वदिनकाले माध्याह्नकाले देवस्य देव्योः वैवाहिक महोत्सव शुभकर्मणि अहरः संपादित द्रव्य शुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं अभ्युदयार्थं च सद्भिः महाजनैः सह स्वस्ति सुपुण्याः वाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेन आराधनम् अहम् आचार्यमुखेन करिष्यामहे।
विश्वक्सेनं सकलविबुधप्रौढसेनाधिनाथं मुद्राचक्रे करतलयुगे शङ्खदण्डौ दधानम् मेघश्यामं सुफणिमकुटं पीतवस्त्रं शुभाङ्गं ध्यायेद्देवं विजगतनुजम् विश्वक्से नमसे शनिज्जरमहासेनाधिनाथं चतुर्बाहुं शङ्खसुदर्शने च सततम् शङ्खसुदर्शने च सततं शक्तिं च दण्डं करैः श्यामं रत्नगिरीचकुण्डलधरं पीताम्बरालङ्कृतं वन्दे सूत्रवती जया सहचरं वैवस्वताशामुखम् ओमाज्ञेयोऽयस्माद्यजामहे त्वा विश्वेश्वरा त्वं महितो न शम्भो वैराजन्ते सहितं निधत्तां प्रेष्यामः ॐ जयाय नमः सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्षेमाय नमः सर्वदानाविधर्मणपत्रपुष्पपूजां समर्पयामि अग्निदोतं नीमहे गन्धोतं नीमहे होतारं विश्ववेदुषम् अस्य यज्ञस्य सुकृतं सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः धूपमाग्रापयामि अहमस्मि प्रथमजातस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभिः यो माददाति श्रीदेवमावाह सूत्रवती जया जय श्री विश्वक्सेनाय नमः दीपानन्तरं शुद्ध अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि अग्नायाहि विदये गृह्णान अव्यदातये निहाता सृष्टिबर्हिषि एते सतुर्णये सहस्रमिग्नियाः पाशावजताः पुरुत्रा सर्वं कृष्णार्पणमस्तु अथ पुण्यां पञ्चावरान् श्रोत्रियाणाहूयाभिपूज्य आचार्यः करगन्धारापूज्य समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि अग्नायाहि गुणाय नमः अर्चना कैङ्कर्य साफल्यता सिद्ध्यर्थं सर्वधान्त्यर्थं सुपक्व कदलीफलान् निवेदयामि ॐ नमो नारायणाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो विष्णवे पानीयं समर्पयामि गुणाय पानीयं समर्पयामि गुणाय नमः पुष्पक्षरभुजेन्द्रे कलशवराधना పూర్ణ పూజ కంకణారాధన ప్రారంభమవుతోంది. శ్రీ కోనేరు వారి పండితులు సీతారామస్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా జరుగుతుంది. విశ్వక్షేణ పూజ ఇప్పుడే అయ్యింది. కలశారాధన కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. పుణ్యావరణం शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा वन्दनो यतो विष्णुर्विजक्रे पृथिव्या सप्तसाम्भिः नियन्त्रे पदं तमोढमस्य प्रागुं सुरे त्रीणि पदानि चक्रमे ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि वस्तदेव व्रतानि वर्तसे इन्द्रसेव्यसखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि विरक्षराजतग्स्वाहा तद्विप्रासो विरन्यवो माघ्रवां सहस्रविन्दते विष्णोर्यत्पदमं पदग्स्मदं तद्वासिञ्चामिजुषा प्रजामा युद्धनं च बृहस्पतिप्रसादो इदमान इहमारिषत् सुजीवा हव्यामरदः सुजीनगं सुजिगुंहिना म्यद्रगं सुजिभ्यः अतेन सत्यं मृतसापायन् सुजिजन्मान सुजयः पावकाः द्रविणोदाद्रविणसद्रस्य द्रविणोदासनस्य प्रियं सुतो सविता पश्चातात् सविता पुरस्तात् सवितो धरात्तात् सविता धरात्तात् सवितानः सवद सर्वदातिं सवितानो रासदां दीर्घमायुः नवो नवो भवति जायमानोन्नां के दृशसा मे चक्रे भागं देवेभ्यो विदधाध्यायन् रुन्द्रमास्तिरति
द्रविणादारा हृदयेति क्षमायुः सविता पश्चातात् सविता पुरस्तात् सविता प्रातात् विधानस्य त्वं एते शतं वर्णये सहस्रं विज्ञापाय देवा ब्रह्मादेवताभ्यो नमः आवाहयामि आसत्येन विदसा वर्तमाननिवेशेन ब्रह्मत्यञ्च हिरण्येन सवितारदेना देवो याति भुवनानि पश्यन् आदित्यमावाहयामि सूर्यमावाहयामि भाद्रमावाहयामि मार्ताण्डमावाहयामि विवस्वन्तमावाहयामि अग्निं दोतुं नेमहे होतारं विश्ववेदसम् अष्टयज्ञस्य सुकृतम् अग्निमावाहयामि अग्निदेवता सहिता सूर्यग्रहमावाहयामि आसनं परिकल्पयामि अग्निं दोतं नैमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतम् ओम अग्निमावाहयामि अग्निदेवता सहिता सूर्यग्रहमावाहयामि आसनं परिकल्पयामि आत्रेयमिन्दुं यमुनाधिनाथं समृद्गथा दण्डधरं द्विबाहुं यथा सिक्खन्दनमग्निभागे प्रत्यन्मुखं वृत्तपते भजेऽहं सोमोधेनुगं सोम अर्वन्तमाधिगं सोमो आवाहिते ओम विष्णुमावाहयामि विष्णुदेवता सहिता बृहन्मावाहयामि आसनं परिकल्पयामि बृहत्पदेति दर्योगः जिमद्विभार्गितमध्यमेषु यद्वेद यज्ञवसत्तप्रजा तत् तस्मासु द्रविणन्ते चित्रम् बृहस्पतिमावाहयामि एकवन्तमावाहयामि वैश्यमावाहयामि गुरुमावाहयामि ॐ समर्पयामि अर्चना कैङ्कर्य साफल्यता सिद्ध्यर्थं स्वपक्वा విశ్వక్షేణ పూజ పుణ్యహావాచనము నవగ్రహారాధన కూడా పూజా కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు పూజా కార్యక్రమం देवस्देव्योर वैवाहिकोत्सवाख्ये गणमथ वैवाहिकोत्सवं देवदेवस्य देव्योर नवबिम्बप्रतिष्ठान्ते तोत्सवमध्ये च देव्योर विवाहविधं वक्षे शुद्धस्नानोत्कमार्गेण देवेशं संस्नाप्य ज्ञानमारोग्य श्रीपदवत्तरशङ्खनादाद्यैः छत्रजामले सुमङ्गलद्रव्यैर्भक्तैः सर्वजनैः सार्धम् वामनवायतं यजमानसर्गस्रवन्दिति निरीक्ष्य सर्गस्रवन्ददिशामहि समाधावन्तु सुमृताः सर्वे कामा अभियन्तु मा प्रिया अभिरक्षन्तु मा प्रिया मण्डपे पूज्यं विष्णुं भृतपात्रं कांस्याच्छन्नं मधुराद्वयेन वा दधिकृतक्षीरमिश्रं सङ्कल्पयति ॐ ताम्बूलं च दत्त्वा देवस्य पादविदं कुदरे स्नार्पाभ्याम् उष्ण हस्ताभ्याम् ब्रह्मणव्योगम् परमात्मानमज्ञमजरव्योऽग्ने ब्रह्मन्नं वायवे मृतगणानां प्रथम शब्दधान भजन्त्रीलु नीराजं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि
పట్టమటంలో వేయించేసినటువంటి కోనేరు వంశస్థుల కళ్యాణ మండపంలో స్వామివారి శ్రీరామనవమి పర్వదినం సందర్భంగా భక్తజనాల యొక్క కోరికలు తీర్చడం కోసంగా స్వామివారి కళ్యాణ ఘట్టం ప్రారంభమై ఈ కళ్యాణ ఘట్టం మొట్టమొదటిగా ఈ కళ్యాణం మొత్తం కూడా నిర్విఘ్నంగా జరగాలని సంకల్పం చేసి ముందుగా వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో చేసినట్లుగా విశ్వక్సేనుని ఆరాధన చేసి, ఆ విశ్వక్సేనుడు ఎవరయ్యా అంటే విష్ణువు యొక్క సేనాధిపతి, వేత్రహస్తుడని పేరు ఆయనకి. అంటే వేత్రం అంటే బెత్తం, బంగారు బెత్తం పట్టుకొని ముందుగా స్వామి కార్యక్రమాన్ని స్వామి రాకముందుగానే అంతా పర్యవేక్షణ చేసి ఇక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేయడం కోసం ఆ విశ్వక్సేన ఆరాధన జరిపి తర్వాత పుణ్యాహం కృతేన తదహం పుణ్యాహ పరిపూర్ణం భవంతి అని శాస్త్రం కనుక పుణ్యాహవాచన అనే కార్యక్రమం చేశాం. ఒక కలశం నందు చక్కగా అభిమంత్రించి నీటిని యజుర్వేద మంత్రాలతో అభిమంత్రించి దాంట్లో గంగా నదీ తీర్థాలన్నింటినీ ఆవాహన చేసి ఆ తీర్థాన్ని అభిమంత్రించి అదంతా కూడా ఈ ద్రవ్యాలన్నిటి మీద అంటే పుణ్యాహవచన అనే కార్యక్రమం చేస్తే ఆ స్థలము తీసుకొచ్చినటువంటి ద్రవ్యాలు మనము మొత్తం కూడా శుద్ధి పొందడం కోసంగా ఆ కలశ తీర్థాన్ని అంతటి కూడా చల్లడం జరిగింది. ఈ ద్రవ్యాలన్నింటినీ కూడా శుద్ధిపరచడం జరిగింది. ఆ తరువాత బ్రహ్మాది అష్టదిక్పాలక ఆరాధన. మనం ఎలాగైతే ఒక శుభకార్యం చేస్తే బంధుమిత్రులందరినీ ఆహ్వానిస్తాం, ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి యొక్క కళ్యాణం జరుగుతుందంటే ఆయన పరివారమైనటువంటి కొంతమంది ఉన్నారు ముఖ్యులు. బ్రహ్మ, ఇంద్రుడు, అగ్ని, యమ, నిరుతి, వరుణ, వాయు, కుబేర, ఈశానాదులైనటువంటి దిక్పాలకులు. ఈ దిక్కులన్నింటినీ 8 దిక్కుల్ని పాలించేటటువంటి వారు. వారందరినీ కూడా ఆహ్వానించి స్వామి ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి యొక్క కళ్యాణం జరుగుతుంది, అయ్యేంత వరకు మీరు ఇక్కడ ఉండి మమ్మల్ని అనుగ్రహించవలసని చెప్పి ఆ బ్రహ్మాది అష్టదిక్పాలకను ఆరాధన చేశాం. అలాగే గ్రహాయత్త లోకయాత్ర గ్రహ పూజాం పురస్కృత్య గ్రహాన్ సమ్యక్ పూజయతి అని శాస్త్రం కనుక ఆ గ్రహాల యొక్క అనుగ్రహం కోసంగా ప్రతి జీవి యొక్క గమనం కూడా ఆ నవగ్రహాల స్థితిగతులను బట్టి జరుగుతుంది కనుక ఆ గ్రహాల యొక్క అనుగ్రహం కోసంగా నవగ్రహాలన్నింటినీ కూడా ఆవాహన చేసి వాటిని అర్చించాము. ఆ తరువాత స్వామివారికి విశేషార్చన జరిగి రామచంద్రమూర్తి వరుడుగా వేదిక మీదుగా వేయించేసినటువంటి రామచంద్రమూర్తికి విశేషంగా అర్చన జరిపి ఆ తరువాత రక్షాబంధనం అంటే ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి యజమానులు, ఆచార్యులు అందరూ కూడా ఎటువంటి ఆశౌచం మైల అంటకుండా ఈ కంకణాన్ని కట్టుకున్నాం. మనం కళ్యాణం దేనికి ఇంత మనం సంకల్పం చెప్పుకొని ఉన్నాం, లోక కళ్యాణార్థం లోకానికి మంచి జరగడం కోసంగా స్వామి యొక్క కళ్యాణం చేస్తున్నాను కనుక లోకాన్ని రక్షిస్తాననే దీక్ష ఆయనకి ఇస్తూ ఆ కంకణ ధారణ జరిపాము. ఆ స్వామికి అమ్మవారిద్దరికీ కూడా నూతన వధూవరులుగా భావన చేసి ఆ తరువాత కన్యావరణం అంటే ఇప్పుడంటే మ్యాట్రిమోనీలు చాలా వచ్చినాయి ఎవరికి వాళ్ళకి. ఒకప్పుడు ఇట్లా ఉండేది కాదు. వైదికమైనటువంటి సాంప్రదాయంలో ఒక యుక్త వయసు వచ్చినటువంటి అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ నలుగురు సురత్రియమైనటువంటి వాళ్ళని పిలిచి, అయ్యా మా కులం, మా గోత్రము, మా వంశం ఇటువంటిది, మా అమ్మాయికి మా అబ్బాయికి తగిన వరుణ్ణి వెతుకుతారని చెప్పి నలుగురు బ్రాహ్మణులను పంపి వారు తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ సంబంధాన్ని చూసి చేసుకునేవారు. అట్లాగే ఇక్కడ ఆ సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ ఆ కన్యను ఎన్నుకొనుట అనే కార్యక్రమం. వరుడు రామచంద్రమూర్తికి వధువుని, సీతమ్మ వారికి రామచంద్రమూర్తిని కూడా వధూవరులుగా నిర్ణయం చేసి ఆ కన్యా వలనం జరుగుతుంది. అథ భగవదర్థం కన్యాచార్య పూర్వాన్ చతురోవరాన్ ప్రేషయిత్వా అభిపూజ్య భగవదర్థం కన్యామృణీధ్వం రామార్థం సీతాం వృణీధ్వం వృణీమహే భగవదర్థం కన్యా రామాత్ సీతార్థం రామం వృణీధ్వం తే చ దేవ్యో సన్నిధిమాగచ్చేదమిదమిద్ధమితి పరస్పరం ఉభయవాదనో సంభాష్య విస్మైర్దేవైరుచ్యుక్త్వా విస్మైర్దేవైరుతుమరుణమధోమరుద్భేసింభోషతాం భార్గవీముపైమే తస్మై కళ్యాణోత్సుకాయ శుభప్రదాయ లక్ష్మీకాంతాయ అచింత్యాద్భుతనిశ్చయోన స్వాభావలావణ్యరత్నాకరాయ అఖిల లోక పవిత్ర గోత్రోద్భవాయ
శ్రీ రామచంద్ర పరబ్రహ్మణే వరాయ ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామితి స్త్రీ ప్రదాదోక్త్వా పశ్చాదాచార్యో యాం హంసయానమిత్యుక్త్వా యాం హంసయాన మనోభవాం భృగో సింధుతనయాం బభారో రసాచక్షుసితాగో స్వర్ణస్రజాయుధే నమసాం గౌతమసగోత్రజాం శ్రీ సీతాదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం ఓం సీతామ్మవారు రామచంద్రమూర్తికి వరమాల వేస్తున్నారు. స్వామినే నమః. భజమాగతం ఇమం మహావిష్ణుస్వరూపిణం రామచంద్రం వరం మధుపర్కేణ పూజయిష్యే. వరాయ ఇదమాసనమితి విష్ఠరం దత్వా వరాయ ఇదమాసనం రాష్ట్రభృతస్యాచార్య సందీమా త్వద్యోషకం రాష్ట్రభృతసి సమ్రాడ సందీమా త్వద్యోషకం రాష్ట్రభృతసిధిపత్న్యా సందీమా త్వద్యోషకం తేన పవిత్రేణ శుద్ధేన భూతాః అతిపాప్మానమరాదింతరేమ. వరుడుగా వచ్చినటువంటి రామచంద్రమూర్తికి ఆ కన్యాదాతలు పాద ప్రక్షాళన చేసి నూతన వస్త్రాలు సమర్పిస్తారు. ఇప్పుడు ఆ పాద ప్రక్షాళన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. భజంత్రులు బ్రహ్మ కలిగిన పాదము. ఓం ఆపఃపాదావనే జనేర్ద్విషందన్నాశయంతు మే అస్మిన్ గురే బ్రహ్మవత్యస్య సాని చరణం పవిత్రం వితతం పురాణం ఏన భూత స్తరది దుష్కృతాని తేన పవిత్రే. పట్టమూల బర్కద్రావు కోనేరు ప్రసాదరావు గారి దంపతులు, కోనేరు వెంకటేశ్వరరావు గారి దంపతులు, కోనేరు నాగభూషణ్ గారి దంపతులు, కోనేరు సత్యనారాయణ గారి దంపతులు, కోనేరు సాయిరాము గారి దంపతులు, యలమంచిలి రవి గారి దంపతులు, కామినేని రామలింగేశ్వరరావు గారి దంపతులు, యలమంచిలి విజయబాబు గారి దంపతులు స్వామివారికి సమర్పిస్తున్నటువంటి పట్టమూల బర్కద్వయాలు. భజంత్రులు భజంత్రులు వాయించున్నాను. ఆపయ తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తేంగ్రేవం స్మరామి. శ్రీ సాకేతపురీశ్వరీ దశరథే పుత్రీయనామ్యధ్వరే క్షీరాన్నం ప్రతిపాదయత్యధిగతం ధిష్యావధూభ్యः స్వయం కృత్వాత్మానమవాతరక్షితితలే యౌసౌ చతుర్థా హరి శ్రీమాన్ జగదేకమోహన బపుర్ దద్యాత్ సదా మంగళం. సావధానం సులక్ష్మీ సావధానం లక్ష్మీనారాయణాభ్య సావధానం. గాధేయానుచరో నిశాచరవధు ప్రాణాపహర్తా మఖత్రాత మౌనికల ప్రశాపహరణో ధన్వీ ధనుర్భంజక ప్రీతో మైథిలకన్యకా పరిణయ వృద్ధోపసేవీ సదా శ్రీరామో దమదగ్నిజస్మయహరో
दद्यात् सदा मङ्गलम् सुलग्ने सावधान सुमुहूर्ते सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान कैकेयी प्रणयेन राज्ञविवसे मातुः प्रियं चिन्तयन् स्वाच्छन्द्येन सहानुयात्य वरजे तद्वत्कलत्रेभियः मध्यावतारो हरि श्रीमान् सिंहगिरीश्वर कर्णय दध्यात् सदा मङ्गलम् शुम्भूते सावधान सुनक्षत्रे सावधान लक्ष्मीनारायण सावधान गाधेयानुचरो निशाचरवधू प्राणापहर्ता मखत्रादा मौनिकलत्रशापहरणो धन्वी धनुर्भञ्जकः प्रीतो मैथिलकन्यका परिणय दुर्गोपसेवी दिम्भः कुम्भदिगुम्भगुम्भगहनो ढीङ्कारमो डिण्डिमो डोलाडुण्डुडुडुण्डुडु भाण्डुडी निलय कुर्वन्तु वान्मङ्गलम् सुलग्ने सावधान सुमुहूर्ते सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान स्वस्ति श्रीकल्पद्रुमगामगवीचिन्तारत्नरिज्जरगजादिविस्तारकस्य विविधग्राहकोमायमान भृङ्गशकल्लोलमेलितस्य वञ्जरवञ्जरीयुतफेन नवरञ्जरीनारितस्य गंगादिमहातरंगिणी संगसमुद्भूत मंगलभंग शृंगारस्य सकलगुणाधारभयपारावारस्य मध्यप्रदेशे हारनीहारपटेल कर्पूर प्रभातगद्गायमान रमलद्वीपे संतान संततोद्यान परिवृते संततामृत परिपूरित परिघावलयिते हिरण्यप्राकार प्रकाशमाने नवरत्न विचित्रत तोरणद्वार शोभित विविध सौख विभ्राजिते वैजयन्ती कान्ति निरन्तरतन भवमण्डले दिव्य विलासिनी सहस्र संख्याकीर्ण वीथे विराजिते राशीकृताखण्ड सौभाग्य निर्मिते दिव्य नगरे श्रीमति वैकुण्ठे विश्वक्षेणादि प्रधान किंकर मंदिर संदोह विस्तृते दुर्निरीक्षये विद्यादिद्वारपालक संरक्षित बहुल जन परिवारस्य बहिरंगन चित्र विचित्रित रत्न स्तंभ सहस्र भास्वत्तेजो विशेष विश्वूर्जित महनीय सभा मंडप मध्यस्थ महासिंहासनाधिरूढस्य दिव्य स्त्री विद्यमान जामदस्य ब्रह्मेन्द्रादित्रिंशत् कोटि देवता संघात घूर्णायमान सभा सन्निवेशस्य परितः प्रवर्तते दिव्य स्त्री रत्नावलोकन सावधान चतुरस्य कंदर्पकोटि सौंदर्य धुर्यस्य उत्फुल्ल पुंडरीक विशाल लोचनस्य बाहुविडपाविर्भू ऋतुमास पक्ष तिथिवार नक्षत्र योग गणन लग्न होरात्रेकाण नवांश द्वादशांश त्रिंशांश त्रिंशतंशगाः निरन्तरमनुकूला शुभा शोभना सर्वे ग्रहा सुनक्षत्र शुभैकादशस्नान भवदा वरदा वाच्यं भजन्त्रिलो गतिमेळं
महाजलौषस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे अप्तेजो वायुव्याकाशहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताश्रदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महल्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षण्लोकानामधोभागे महानारायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकमामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रदीकाख्याश्च दिग्दन्ति सुण्डादण्ड लोकपालक परिपालिते लोकालोका जनवलयिते लवणैक्षुसुरा सर्पित भिक्षीर शुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बू प्लक्ष कुशक्रौञ्च साकस्याल्मलि पुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलय सह्य सुक्तिमद्वृक्षवद्विन्ध्य पारियात्र्याख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरीरावत भद्रास्वकेतुमाल हिरण्यक्रमणक गुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुतामर्क भृत्तिपुन्नाक गन्धर्व वरुण सौम्य भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासुरोरुहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्रीरङ्गस्योत्तरदेशे कृष्णा कावेर्योर्मध्यदेशे महानद्योर्मध्यदेशे सत्यव्रतक्षेत्रे सकलदेवता सन्निधौ सकलदेवजगत्स्रष्टुः परार्धद्वयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीयपरार्थे प्रथमवर्षे प्रथमपक्षे प्रथमे हनि द्वितीयामे त्रयोदशघटिका द्विचत्वारिंशद्विघटिकासु गतासु तृतीयमुहूर्ते प्रथम प्राणायामकाले पुरुहूतनामधेयेन्द्रसमये पार्थिवकूर्मभयानन्दस्वेदवराह ब्राह्म्य सावित्र्याख्या सप्तकल्पानां मध्ये पंचमे श्वेतवराह कल्पे स्वायंभुव स्वारोषिषोत्तमतामसरैवतजाक्षुषवैवस्वत सूर्यसावर्णि धर्मसावर्णि तक्षसावर्णि इन्द्रसावर्णि वेदसावर्ण्याख्या चतुर्थ समन्वन्तराणां मध्ये पंचसप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे तत्रैक सप्तति महायुगानां जन्मसु इह जन्मनि च एतत् क्षणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरित क्षयद्वारा दशपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाक लोहित धामातप संघात कालसूत्रादि विविधेभ्यो घोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतरासेर्वर्षसहस्रावसाने एकैक तिलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षणसंमितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं यवैश्चन्द्रमण्डलपर्यन्तं कृतरासेर्वर्षसहस्रावसाने एकैक यवापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षणसंमितकाले आदित्यलोके निवाससिद्ध्यर्थं गङ्गावालुकाभिसप्तर्षिमण्डलपर्यन्तं कृतरासेः वर्षसहस्रावसाने एकैक वालुकापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षणसंमितकाले आदित्यलो ब्रह्मलोके निवाससिद्ध्यर्थं माशैर्ध्रुवमण्डलपर्यन्तं कृतरासेः वर्षसहस्रावसाने एकैक माशापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षणसंमितकाले ध्रुवलोके निवाससिद्ध्यर्थं गोलोमभिनक्षत्रमण्डलपर्यन्तं कृतरासेः वर्षसहस्रावसाने एकैक माशालोमापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षणसंमितकाले गोलोके निवाससिद्ध्यर्थं చెప్పండి త్రిగుణీకృత శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యఫల ప్రాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య పదమితి
చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అత్యాస్వరూపస్య శ్రీ విఖనో మునీంద్రః మతానుసారిభిః మన్వాదిభిః కృత్వాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత సకల పుణ్యఫల ప్రాప్త్యర్థం శ్రీ సీతాదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం కన్యాదానం అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే. ఇప్పటి వరకు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఆ స్వామివారికి కన్యావరణం జరిగి కంకణధారణ చేశాము. ఆ తదనంతరం వరుడుగా వచ్చినటువంటి రామచంద్రమూర్తికి చక్కగా మనం ఎట్లాగైతే అల్లుడు రాగానే కాళ్ళు కడిగి పానకం ఇస్తాం. లోకంలో ఒక అపవాదు ఉంది, మా చేత ఇందుకు పెద్దవాళ్ళం మేము అల్లుడికి కాళ్ళుడేవని. అది చాలా తప్పు. అక్కడ వరుడు లక్ష్మీ నారాయణ స్వరూపం, అమ్మవారు లక్ష్మీ స్వరూపం, అయ్యవారు ఆ వరుడు నారాయణ స్వరూపం గనక ఆ సందర్భంలో మాత్రమే కడుగుతాడు మామగారు కూడా. ఇక్కడ ఈ కూర్చున్నటువంటి దంపతులు అమ్మవారి తరఫునగా భావించి వారందరూ వరుడుగా ఉన్నటువంటి రామచంద్రమూర్తికి పాదుకలు కడిగి నూతన వస్త్రాలు సమర్పించారు. ఆ నివేదన చేసి ఆ తరువాత గోదానం ఇచ్చారు. కన్యాదాన సమయంలో విశేషంగా గోదానం చేయటం వల్ల ఇప్పటి వరకు మనం సంకల్పం చెప్పుకున్నాను. కుంభీపాకలోహిత ధామాతప సంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్య ఉత్తీర్య. ఇవి కన్యాదానం చేయని వాళ్ళకి నరకంలో ఉండే కేటగిరీస్, ఇవి ప్రత్యేకమైన కేటగిరీస్. మరి ఎట్లాగయ్యా కన్యాదానం మాకు ఆడపిల్ల లేదు, ఎలా చేయాలంటే ఇటువంటి స్వామివారి కళ్యాణం జరిగేటప్పుడు అమ్మవారిని తమ కూతురుగా భావించి కన్యాదానం చేస్తే ఏమవుతుంది? మమ అనేక జన్మసు. ఇప్పటివరకు మనం చెప్పింది మహాసంకల్పం అంటారు. నిత్య సంకల్పం అని ఒకటి ఉంటుంది, మహాసంకల్పం అని విశేషంగా ఉంటుంది. నిత్య సంకల్పం అంటే మనం నిత్యం పూజ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాము, ఏ నదుల మధ్యలో ఉన్నాము, ఏ పర్వతాల మధ్యలో ఎంత కాలం జరిగింది, ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ ఈ ఫలితం కోసం ఈ పూజ చేస్తున్నానని చెప్తాం. ఇది మహాసంకల్పం అంటారు. దీన్ని విశేషంగా కన్యాదాన సమయంలోనూ అలాగే సముద్ర స్నాన సమయంలోనూ వాజపేయాది యజ్ఞయాగాదులు చేసే సమయంలో మాత్రమే ఈ మహాసంకల్పాన్ని పఠిస్తారు. దీంట్లో ఎంత కాలం గడిచింది, వైకుంఠం నుంచి వర్ణన వచ్చి అక్కడి నుంచి ఏ ఏ నదులు ఉన్నాయి, ఏ పర్వతాల మధ్యలో ఉన్నాం, ఏ ఖండాల మధ్యలో ఉన్నాం, ఏ నదుల మధ్యలో ఉన్నాం, ఎంతకాలం గడిచిపోయింది, ఇదంతా కూడా మనకి ఈ వర్ణన ఎన్ని యుగాలు గడిచినాయి ఇవన్నీ చెప్తూ ఇప్పుడు ఈ క్షణం వరకు అస్మిన్ ఆంధ్రదేశే వ్యవహారిక చాంద్రమానేన విశ్వావసనామ సంవత్సరంలో చైత్రమాసంలో శుక్లపక్షంలో నవమి నాడు పునర్వసు నక్షత్రము ఆదివారం నాడు నేను కన్యాదానం చేస్తున్నాను. చేస్తే ఫలితం ఏమిటి అంతా మీ చేత చెప్పించా. మమ నేను అనేక జన్మల నుంచి ఇహ జన్మ నిచ ఈ జన్మలోనూ చేసినటువంటి దోషాలేమైనా రహస్య ప్రకాశేచ తెలిసి కానీ తెలియక కానీ బహిరంగంగా కానీ అంతరంగంగా కానీ చేసినటువంటి దోషాలు ఏమైనా ఉంటే మహిళ కూడా తొలగిపోయి మమ అనేక జన్మ ఇహ జన్మ నిచ ఏ క్షణ పర్యంతం ఈ క్షణం నుండి అటువంటి దోషాలన్నీ పోయి మయా సహ అంటే మీతో పాటు మీ ముందు 10 తరాల వాళ్ళు, తర్వాత 10 తరాల 21 తరాల వాళ్ళు, మీ ముందు 10 తరాల వాళ్ళు, మీ తరువాత 10 తరాల వారు, మీరు కలిపి 21 తరాల వారు ధరిస్తారు. సహజంగా ఆడపిల్ల పుట్టినంటే మైనస్ అంటాను, కానీ కాదు. ఆడపిల్ల పుట్టితే ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. మగపిల్లవాడు పుడితే మన వంశం ఒక్కడే మాత్రమే వృద్ధి పొందుతుంది. ఆడపిల్ల పుడితే ఇంకొక ఆడపిల్ల అన్నారు, అందుకని అక్కడ పిల్ల కాబట్టి అక్కడ కన్యాదానం ఇచ్చేవాడు ఉంటే కదా పుచ్చుకునేవాడు చేసుకునేది. కాబట్టి ఆడపిల్ల ఉన్నవాడు చాలా సంతోషంగా ఉండాలి మనం. కాబట్టి ఆ కన్యాదానం చేస్తే 21 తరాల వాళ్ళు ఎవరెవరు మీ వంశంలోనూ మీ తల్లిదండ్రుల వంశంలో కూడా ధరిస్తారని చెప్తున్నారు. ధరించి ఏమవుతారు ఈ కన్యాదానం చేయడం వల్ల? 20 సూర్యమండల పర్యంతం నువ్వులు ఒక రాశిగా సూర్యమండల పర్యంతం వరకు పోసి ప్రతి 1000 సంవత్సరాలకు ఒక గింజ చొప్పున తీసి లెక్క పెడితే ఎప్పటి వరకు ఆ లెక్క తిరుగుతుందో అప్పటి వరకు శ్రీహరిలోకంలో నివాస యోగ్యత లభిస్తుంది. ఎవరనే ధాన్యం ఉన్నాయి, గోధుమలే ఉంటాయి. ఆ ఎవరనే ధాన్యాన్ని చంద్రమండల పర్యంతం వరకు ఒక రాశిగా పోసి ప్రతి 1000 సంవత్సరాలకు ఒక గింజ చొప్పున లెక్క వేస్తే ఎప్పటి వరకు ఆ లెక్కించడం జరుగుతుందో అప్పటి వరకు సూర్యలోకంలో నివాస యోగ్యత లభిస్తుంది కన్యాదానం చేయడం వల్ల.
అంతేకాకుండా ఈ కన్యాదానం యొక్క విశేషం, మీరు ఏ దానం చేసినా చతుర్థి విభక్తి వేయకుండా చేస్తాం, వేసేసి చేస్తాం. అంటే తుభ్యమహం సంప్రదతే ఇదం నమమ, ఇక నుంచి ఈ వస్తువు నాది కాదు నీవే అని ఇచ్చేస్తాం ఇచ్చేవాడికి. కానీ కన్యాదానాన్ని మాత్రం చతుర్థి విభక్తి వేయకుండా తుభ్యం దదామి, అబ్బాయికి ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, కన్యాదానం చేసేటప్పుడు ధర్మ ప్రజా సంపద్వృద్ధ్యర్థం, ధర్మం కోసం ఈ ధర్మ కార్యాలు చేయడంలో ఈమె లేకపోతే మనకి ఏమీ లేదు, స్త్రీ లేకపోతే మనం ఏం పని చేయడానికి లేదు. అందుకనే రామాయణంలో కూడా రామచంద్రమూర్తి మనకి ఆదర్శం. అశ్వమేధయాగం చేస్తే సీత లేకపోతే బంగారు సీతని పెట్టి చేశారు. కాబట్టి మనకి స్త్రీ, భారతీయ సాంప్రదాయంలో స్త్రీకి గొప్ప స్థానం ఇచ్చారు. కాబట్టి ఆ స్త్రీ లేకుండా మనం ఏ పని చేయడానికి గ్రహించి, అంతేకాకుండా ఈ కన్యాదానం తుభ్యం దదామి అంటాం మాత్రమే. ఈ అమ్మాయిని నీకు ఇస్తున్నాను, ఇక నాకు సంబంధం లేదు అనం, ఇది నాకు సంబంధం లేదు నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను అనకుండా ఇచ్చేదానం ఒక కన్యాదానం మాత్రమే. కాబట్టి ఆ అమ్మాయి మళ్ళీ మన ఇంటికి రావాలి, మనకి ఆ వంశాన్ని వృద్ధి చేసి ఇరు వర్గాలకి కూడా పేరు తీసుకురావాలి. తుభ్యం దదామి అని ఇచ్చే దానం మాత్రమే ఈ కన్యాదానం కనుక ఇంత విశేషమైనటువంటి ఫలితాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర ఆప్తోర్యామ సాందపన వాజపేయ పౌండరీ అశ్వమేధాది శతక్రతువులు 100 యజ్ఞాలు ఉన్నాయి. ఇటువంటివన్నీ కూడా అవి కలియుగంలో కొన్ని నిషిద్ధం. అశ్వమేధయాగం కలియుగంలో నిషిద్ధం. శూన్యలింగశ్చ పూజనం, అనాథ ప్రేత సంస్కారం. అనాథ ప్రేత సంస్కారం చేసినా లేదు, పాడుబడ్డ శివాలయాన్ని వృద్ధి పొందించి దాన్ని అర్చన జరిగేటట్టు చేస్తే అశ్వమేధయాగ ఫలితం ఇచ్చారు. ఇటువంటి 100 యజ్ఞాలు చేసిన ఫలితం కలుగుతుందయ్యా కన్యాదానం చేస్తే అన్నారు. ఆ తరువాత ఈ చేసి ఇది ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా జరిగి ఈ ఫలితం కలగడం కోసం నేను సీతాదేవి కన్యాదానం చేస్తున్నామని చెప్పి ఈ కన్యాదానం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ కన్యాదానాన్ని ముందుగా అటు మూడు తరాలు ఇటు 3 తరాలు చెప్తారు. స్వామివారి యొక్క గోత్రము, ముత్తాతలు, తండ్రి, తాత, ముత్తాత ఇవన్నీ చెప్పి ఇంత గొప్ప వంశంలో జన్మించినటువంటి రామచంద్రమూర్తి వరుడుగా ఉన్నారయ్యా. అట్లాగే ఇంత గొప్ప వంశంలో జన్మించినటువంటి సీతాదేవి వధువుగా నేను నిర్ణయం చేసి కన్యాదానం చేస్తున్నామని చెప్తూ వాళ్ళ యొక్క గోత్రనామాలు, ఆ వర్గత్రయాన్ని గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. చతుస్సారపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠమైత్రావణ కౌండిన్యత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవస్య. రామచంద్రమూర్తి యొక్క గోత్రం వశిష్ఠ గోత్రం. నాభాగ మహారాజవర్మణోన్నత్రే, ఆయన ముత్తాత గారి పేరు నాభాగ మహారాజు. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠ మైత్రారుణ కాండిన్యత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవస్య అజ మహారాజవర్మణః పౌత్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠ మైత్రారుణ కౌండిన్యత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవస్య దశరథ మహారాజవర్మణః పౌత్పుత్రాయ. తండ్రి గారి పేరు దశరథుడు. దశరథుడు అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది? 10 దిక్కులకి రథాన్ని నడపగలడు కనుక దశరథుడు అని పేరు. అందుకని ఆయనకి దాశరథి అని పేరు వచ్చింది. దశరథుడు కొడుకుంది కనుక దాశరథి అని పేరు వచ్చింది. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయా పదయే నమః. ఇవన్నీ రామచంద్రమూర్తిని ఆయా అయోధ్యలో పిలిచేటువంటి పేర్లు. రామ అని కౌసల్య పిలిచేదిట, రామభద్ర అని రామచంద్రుడి యొక్క మంత్రులు పిలిచేవాళ్ళట, వేధసే అని చెప్పి మహర్షులు పిలిచేవాళ్ళట. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ, రఘునాథ అని సీతాదేవి పిలిచేదిట. రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయా పదయే నమః. మిగతా ప్రజలందరూ సీతకు మొగుడని పిలిచేవారట, సీతాపతి అని పిలిచేవారట. ఇంతటి గొప్ప పేరులున్నవారు ఆ రామచంద్రమూర్తి. ఆ వశిష్ఠ గోత్రంలో జన్మించిన వారు. చెప్పండి, శ్రీ సీతారామచంద్ర పరబ్రహ్మణే వరాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఆంగీరస ఆయాస్య గౌతమత్రియార్షేయ ప్రవరాన్విత గౌతమస గోత్రోద్భవస్య. అమ్మవారి గోత్రం గౌతమ గోత్రం. స్వర్ణ రోమ మహారాజవర్మణోన్నత్రీం. ఆవిడ ముత్తాత గారి పేరు స్వర్ణ రోమ మహారాజు. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఆంగీరసాయాస్య గౌతమత్రియార్షేయ ప్రవరాన్విత గౌతమస గోత్రోద్భవస్య హరస్వరోమ మహారాజవర్మణః పౌత్రీం. తాతగారి పేరు, అమ్మవారి తాతగారి పేరు హరస్వరోమ మహారాజు. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఆంగీరసాయాస్య గౌతమత్రియార్షేయ ప్రవరాన్విత పుత్రీం. తండ్రి గారి పేరు జనక మహారాజు. ఆ వంశంలో చాలా మంది ఉంది ఆ జనకులు అనే పేరు.
జనక మహారాజు ఆయన తండ్రి, ఆవిడ తండ్రి. ఇటువంటి ఆవిడ అయోనిజగా, జనకునికి భార్య పుట్టల ఆవిడ అయోనిజగా పుట్టింది. ఆవిడకున్న పేర్లు చాలా ఉన్నాయి. మైథిలి, మిథిలానగర రాజు పుత్రి కనుక మైథిలి, విదేహరాజు కూతురు కనుక వైదేహి, జనకుడి కూతురు కనుక జానకి, సీత అని ఇంకొక పేరుంది. ఎందుకనంటే నాగేటి చాలుకి సీత అని పేరు. ఆవిడ జనకుడు యజ్ఞం చేయడం కోసంగా భూమిని దున్నుతున్నప్పుడు నాగేటి చాలుకు దొరికింది కనుక సీత అని పేరు పెట్టారు ఆవిడకి. ఇంత గొప్ప విశిష్టమైనటువంటి వంశంలో జన్మించినటువంటి సీతాదేవి, శ్రీ సీతాదేవి నామ్ని ఇమాం కన్యాం. ఈ సందర్భంగా ఒక చిన్న చమత్కారం ఉంది కథ. రామచంద్రమూర్తి సీతాదేవి ఇద్దరికి వివాహమైంది. ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరూ ఒకరి కోసం ఒకరు పుట్టినవారు. ఇద్దరికి వివాహం అయితే ఇద్దరు కలిసి ఉద్యానవనంలో విహరిస్తూ ఉన్నారు. జనకుని రాజ్యంలో అంతఃపురంలో ఉద్యానవనంలో విహరిస్తూ ఉంటే రామచంద్రమూర్తి పాదాలకి రాళ్ళు తగిలినాయి. సీతతో అంటాడు చెరువుగా, ఏం సీత, నేను కొత్త అల్లుడిని కూడా చూడకుండా మీ అమ్మ భూదేవి, ఆమె భూమి నుంచే పుట్టింది కదా, మీ అమ్మ భూదేవి నడిచేదా కూడా రాళ్ళు పరిచింది చూడు అంటాడు, గట్టిగా అంటాడు. సరే ఆవిడంటుంది, ఆవిడ ఇంకా చమత్కారంగా, లేదు లేదు స్వామి, లోకంలో ఆడపిల్లలు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు, మీ పాదాలకి రాళ్ళు సోకితే అమ్మాయిలు అవుతున్నారట, అహల్య వృత్తాంత అని చెప్పింది ఆవిడ. అంటే అహల్య అంతటి పాపాన్ని కూడా కలిగేటువంటి మీరు కదా, మీ మీ నడిచేదో రాళ్ళు పోస్తే అమ్మాయిలు పెరుగుతారని తోచిందంటుంది. అయ్యో అట్లా కాదు సీత, నేను అమ్మాయిల కోసం నేను నడిచే దోవలో రాళ్ళే పోయక్కర్లేదు, ఈ మధ్య భూమిని దున్నినా కూడా అమ్మాయిలు దొరుకుతున్నారు అని అంటాడు. అంటే ఈవిడ భూమిని దున్నగా పుట్టింది కనుక. అప్పుడు ఆవిడంటుంది మళ్ళీ ఇంకా చమత్కారంగా, భూమిని దున్నగా పుట్టిన మనల్ని అందరినీ రక్షించాలని కోరుకుంటూ కన్యాదానం జరుగుతుంది. ఓం కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవేతుభ్యం బ్రహ్మలోకే చికీషయ కన్యాం స్వరంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా చెప్పండి, విశ్వంభరా సర్వభూత సాక్షిణ్యః సర్వదేవత ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః. ఓం విజ్ఞావిధానంగరివాహవ్యామృతసజేనాగం సజీవంశ నిర్ధారకం సజిభ్యః. ఓం ప్రియమావాహయామి శ్రీమావాహయామి రుద్రమావాహయామి ప్రమోదాయ మావాహయామి మేరుదన్ బ్రహ్మావాహయామి విష్ణుమావాహయామి రుద్రమావాహయామి మాంగళ్యజ్ఞో అమ్మవారికి సమర్పించినటువంటి బంగారు కాసుల పేరు అమ్మవారికి కాసుల పేరు గోవిందా గోవిందా. జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్. అమ్మ
స్వామివారికి అమ్మవారికి చింతాక పథకము. జై శ్రీరామ్. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. అయ్యవారికి పచ్చల పథకము. జై శ్రీరామ్. లక్ష్మణ స్వామి వారికి ముత్యాల హారము. అమ్మవారికి పచ్చల హారము, పచ్చలు పెంపుడు హారము అమ్మవారికి. గోవిందా గోవిందా గోవిందా. అమ్మవారికి అర్థమైంది. గోవిందా అమ్మవారికి పగడాల దండ. గోవిందా మాంగళ్య గౌరీ పూజ అందరూ మాంగళ్యాలకు నమస్కారం చేసుకోండి చక్కగా. గోవిందా గోవిందా. అత్యంత ఆనుకూల్యత ఫలసిద్ధిరస్తు.
స్వామివారి కళ్యాణం తర్వాత సాయంత్రం స్వామివారి రథోత్సవం మన పటమట వీధుల్లో స్వామివారిని మేళతాళాలతో బాజా భజంత్రీలతో బంగారు రంగు రథంపై ఊరేగిస్తున్నారండి. శ్రీ సీతారాముల స్వామివారి రథోత్సవం వేడుక అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. భక్తులందరినీ అనుగ్రహించడానికి సాక్షాత్తు స్వామివారే వచ్చినట్లు మనసు ఎంతో పులకరించింది. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. జై శ్రీరామ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. మీ విజయ ఛానల్ విజయలక్ష్మి.